everyone, and welcome to my channel Creative Space. Today we have with us, the daughter of a very famous Marathi actress, Neena Kulkarni. She is Soha Kulkarni, and she is here to do this vlog with me and, create an awareness for this topic. I think everybody needs to know this. Pet lovers and non-pet lovers also. Thank you, Soha, first of all, for doing this for my channel and creating this awareness and collaborating with me. And welcome. Thank you so much, Neha. It's my pleasure. In fact, I'm very happy that you've kind of approached me for this kind of a subject because it is not very known to people, and it's nice that through this it will reach more and more people. Yes. So Soha, please introduce yourself and how did you fall in this line of work? What motivated you? Okay. So, firstly, I am a pet communicator, that is a telepathic animal and nature communicator. I do this professionally. Clients get in touch, pet parents get in touch with me to resolve their issues with their pets. So, if it's a dog or a cat or even a parrot or a hamster, uh, so this is a very unique way of communicating. Uh, it's been people have been doing this for years and years all over the world. It's become much more known in India for the past 6 7 years now, and people are getting into this profession more and more. So I got into it. I've been very connected to animals right from my childhood because my mother is an animal lover. We had dogs all our life. We still have 2 dogs and 1 cat. Uh, so the whole connection with animals has been there throughout. Uh, Telepathic communication is something which I guess everyone has that ability. Okay. Everyone has a telepathic muscle. You have it, I have it, every human being has it, every aspect of nature has that. Okay. It's just a matter of activating it, it's just a matter of practicing on it, and with more and more being rooted, being grounded, you tend to kind of implement things, and you tend to be much more accurate in communication with nature. Oh, yeah. Yeah. It is very, very important actually. And in brief, जर तुला सांगायचं असेल, how does this concept work? Like you said telepathy. पण जर suppose तुला कोणी approach करत असेल, so how does this concept work? ओके. सो हा शब्द जो आहे टेलिपॅथी, वी यूज इट सो ऑफन. म्हणजे अनेक वेळा असं होऊ शकतं की यू अँड मी आर मे बी फ्रेंड्स, आणि किती एक आठवडाभर आपण बोललो नाहीये, अँड सडनली यू से दॅट अरे सोहाला फोन करायचा आहे, आणि आय सेंड यू अ टेक्स्ट सेइंग हाय हाऊ आर यू, शुड वी कॅच अप, अँड यू आर लाईक ओ माय गॉड, हेच मला म्हणायचं होतं, आय वॉज अबाउट टू कॉल यू, आणि इट इज टेलिपॅथी. सो दिस इज व्हॉट इट इज. हे सगळीकडे घडत असतं, हे नेचरमध्ये घडत असतं. मिनिट यू मास्टर दॅट स्किल, आय गेस ते ऑटोमॅटिकली तुम्हाला जाणवायला लागेल की ते झाड बोलतंय माझ्याशी, तो कुत्रा आता माझ्याकडे बघत होता, त्याचं म्हणणं होतं काहीतरी. सो इट इज नॉट समथिंग, हे सगळ्यांना येतं, हे आपण वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर. आणि नेचर only thing what nature wants to give, they want to give. Tele means distance. आपण जेव्हा टेलिफोन करतो, that's how the word popped up, from a distance. Right. आणि pathy is empathy, म्हणजे feelings, emotions, energy exchange. So that's how telepathy, the word, is called. Okay. So you give guidance or you provide solution to everybody, not just dog lovers. Animal, plants. So एक example देते मी फक्त. There was one client who got in touch. त्यांचा एक फार्म हाऊस आहे, आणि तिथे आंब्याची झाडं आहेत आणि वेगवेगळी झाडं होती. त्या एका झाडाची ग्रोथच थांबली. आवळ्याचं झाड होतं ते, and it just stopped growing, and it wasn't even withering, it just stopped growing.
सो जास्त पाणी होतंय का, काय होतंय, कमी पाणी मिळतंय का, काळजी नीट घेतली जात नाहीये का, किडे झालेत का, हे सगळं ओव्हरऑल त्यांचं एक एक्झामिनेशन झाल्यानंतर दे ऍक्च्युली अप्रोच मी. सो एव्हरी पार्ट ऑफ नेचर हॅज समथिंग टू टेल अस. राईट. सो जर हे प्रश्न विचारले तर त्याची उत्तरं पटकन मिळतात, बिकॉज दे नेचर इज सो प्युअर की त्यांना इगो प्रॉब्लेम्स नसतात. हो हो. त्यांना पटकन उत्तर देता येतं. आपल्यासारखं नसतं की नको बाबा हिला नको उत्तर द्यायला. दॅट डझंट कम इन द वे. ओव्हरऑल इट युजली हॅपन्स की ते ह्युमन कनेक्टेड पण असतं. म्हणजे आपले इतके एनर्जी स्ट्रॉंग होतात कधी कधी, म्हणजे स्पेसिफिकली डोमेस्टिक अॅनिमल्स, आपल्या घरी जे प्राणी असतात म्हणजे पाळीव प्राणी, त्यांच्या बरोबर आपला संबंध कसा असतो, इन अ वे इमोशनल एनर्जी जी एक्सचेंज होतात. राईट. म्हणजे फॉर इन्स्टन्स अनेकदा पेट पेरेंट्सचा हे येतो, कॉल येतो सेईंग की माय कॅट इज नॉट इटिंग, आणि काय कळत नाहीये, खूप खायची मस्त, अचानक थांबलीये खाणं, काही नाही, तिला ते बदलू का तिचं फूड, काय आहे का बाहेर जाऊन खातेय ती वेगळं, काय आहे. आणि मग इंटरॅक्ट करून कळतं की इट इज को रिलेटेड टू द ह्युमन. ह्युमन हॅज अन इश्यू. ह्युमन वॉज फिलिंग की मला नाही, कंटाळा आलाय जेवण बनवायचा, मलाच नको, मी ऑर्डर करतो. आणि हे त्या कॅटनी रिसीव्ह केलं, आणि जर माझ्या ह्युमनलाच आनंद मिळत नाहीये टू कन्झ्युम फूड, आय डोंट थिंक आय शुड इट आयदर. हो. सो इतकं ते स्ट्रॉंगली अॅनिमल्स आणि ह्युमनचं कनेक्ट असतं, जे आपल्याला जाणवत नाही. बरेचदा वी फील की वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, Yeah. सेइंग की हा मी घर दिलंय ना त्यांना, खुश आहेत, किंवा त्यांना खायला प्यायला मिळतंय ना, दे हॅपी. So it doesn't stop right there. It gets deeper and deeper. We tend to realize that they are teaching us a lot of things. Okay. They are guiding us. In fact, animals are the ones guiding. Not I'm just a medium to kind of express their thoughts. It's amazing to know all this. मला goosebumps आले. ओके, आता ह्याच्यावरती माझा नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी 3 बेसिक टिप्स ऑन हाऊ टू रेकग्नाइज द साइन्स फ्रॉम युअर पेट्स. म्हणजे इफ सपोज the pet is unwell, or if you are unwell, or if there is any negativity in the house, or if there is a stranger who is there who carries the negativity, I mean, what are the basic tips on how to recognize, understand that, if you may share? सो मोस्टली काय होतं, आपण म्हणजे जरा मेनी पीपल जे फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट्स असतात, पहिल्यांदा पाळीव प्राणी घरी आहे, त्याच्यामध्ये खूप वेळा असं होतं की माहीतच नाही हँडल कसं करायचं. एन्थुझियाझम असतो हँडल करायचा, पण माहित नसतं की हाऊ डू आय कनेक्ट विथ अन ॲनिमल. आतापर्यंत आय वॉज ओनली कनेक्टिंग विथ ह्युमन्स. आता माझ्या मुलाला कुत्रा हवा होता म्हणून मी तो आणलाय, पण मला ते झेपत नाहीये, मला कळत नाहीये. तर हे जे कळत नाहीयेचा जो फेज असतो ना, तो आय फील समवेअर आपल्याला वी नीड टू बी अ लिटल मोर इंट्युटिव्ह अबाउट सर्टन थिंग्स. म्हणजे फॉर इन्स्टन्स मी खूप वेळा म्हणते की मदर्स द वे दे आर इंट्युटिव्ह अबाउट देअर किड्स, त्याच पद्धतीचं ते हळूहळू डेव्हलप होतं द मिनिट समवन स्टार्ट्स लिव्हिंग विथ यू. आणि समवन कॅन बी ऑल्सो, अगेन आय एम सेइंग, अ प्लांट, अन ॲनिमल, अँड ऑर इवन अ ह्युमन बिईंग. आपण जसं ह्युमन्सना ऍडजस्ट करतो किंवा ह्युमन बिईंग जसे आपल्याला ऍडजस्ट होतात, तसंच तो प्राणी किंवा ते झाड, ते छोटंसं रोपटं पण ऍडजस्ट होत असतं. ओके. सो इट इज ऍडजस्टिंग टू आवर इमोशन्स रादर देन आवर हॅबिट्स ऍट दॅट पॉइंट. तर ह्या गोष्टी ज्या असतात की खातच नाहीये, कळत नाहीये, काय झालंय कुत्र्याला, सतत भुंकत राहतोय, these are very intuitive, instinctive things जे आपल्याला at that point it's a very case to case thing. ओके. की जसं लहान मुलांना जसं एक का रडतोय, काहीतरी आहे, पटकन डॉक्टरकडे नेतो, तसं प्राण्यांविषयी होत नाही. अरे गप्प बस रे, किती भुंकतोय, असं होतं. इफ यू ट्राय टू अंडरस्टँड खरंच काय इश्यू आहे, की आज का भुंकला, तर मी आज उशिरा घरी आले, त्याला नाही आवडलं ते, असं पण असू शकतं. मे बी ही थॉट की अरे यू स्किप माय मील, 1 वाजता देतेस तू युजली, त्याचं 1:30 वाजलाय. आणि डॉग्स और कॅट्स दे व्हेरी प्रिसाइज अबाउट इव्हन टायमिंग. आपल्याला घड्याळ लागतं, त्यांना नाही लागत ते. 1 वाजता हजर होतील तुमच्या समोर की खायला द्या. राईट. सो दीज आर थिंग्स विच
it's a one-to-one connect. जे ऑटोमॅटिकली वन्स यू हॅव अ पेट यू स्टार्ट अंडरस्टँडिंग दॅट दे आर इनफॅक्ट ऍडजस्टिंग टू अस बिकॉज आपण इतके मुडी असतो, आपल्याला स्वभाव आपला वेगवेगळ्या पद्धतीने हो अप्स अँड डाऊन्स होत असतात. वी हॅव फायनान्शियल प्रेशर्स, इमोशनल प्रेशर्स, स्ट्रेन्स असतात. आता या कोविडच्या काळात खूप स्ट्रेन आहे. सो वन हॅज टू अंडरस्टँड की काहीतरी गडबड असेल तर लेट्स ट्राय टू फिगर आउट व्हॉट दॅट इश्यू इज. टिपिकली खाणं सोडणं कुत्र्यांमध्ये युजली आणि अॅनिमल्सना तेवढं आवडत नाही टू बर्डन द ह्युमन विथ दॅट. जर त्यांना आजारी वाटत असतात दे विल नेव्हर शो की मी आजारी आहे, ते डल व्हायला लागतात. दॅट्स वेन यू ट्राय टू अंडरस्टँड की ओके काहीतरी गडबड आहे, त्याला ताप आलाय का, काहीतरी झालंय का. बिकॉज त्यांचं तेच असतं की नको बाबा ह्यांच्या डोक्यावर इतका भार आहे, आता कुठे यांना अजून प्रेशराईज करायचं. सो लेट्स नॉट. अँड त्याच्यामध्ये खूप वेळा काय होतं, पीपल टेंड टू मिस आउट ऑन दॅट लिटल थिंग विच मे बी द अॅनिमल इज नॉट वेल. Yeah. So they understand the negative also, or negativity also, the energies in the Yes. house. They understand that. येस. सो मोस्टली द नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह एनर्जी, पॉझिटिव्ह ऑल्सो खूप चांगल्या पद्धतीने घेतात पॉझिटिव्ह एनर्जी. Okay. आणि इतकं कधी कधी असं होतं की बापरे ओव्हर एक्साइटेड झालंय बिकॉज दे सो एक्साइटेड, दे सो Yeah. हॅपी विथ वॉट एव्हर इज हॅपनिंग अराउंड दॅट they want to share that Yeah. happiness with you. Yeah. They even mirror the way the human is behaving. Okay. म्हणजे ह्युमन जर डल असेल अॅनिमल डल होतो. Okay. कधी कधी असं पण होतं की ह्युमन इज गोइंग थ्रू सम प्रेशर, द अॅनिमल टेक्स ऑन दॅट प्रेशर आणि इतकं की त्याची परिस्थिती थोडीशी हे होते, म्हणजे मे बी इट फॉल्स इल, द अॅनिमल फील्स अ लिटल वीक, आर्थरायटिस प्रॉब्लेम सुरू होतात, स्किन इश्यूज सुरू होतात. बिकॉज दे फील नको ह्युमनचा थोडं जे प्रेशर आहे ते मी घेतो, आणि ते ट्राय टू बॅलन्स आउट. दॅट इज व्हॉट नेचर डज. आणि आता my next question then would be 3 basic signs that a non-pet lover should understand. म्हणजे कोणाच्या घरी गेले आणि if the person, suppose I am a person who is not a pet lover, okay, so does the animal understand that? बेसिक हे जे आहे ते अॅनिमल्सना कळतं, ते कळतंच त्यांना, कारण त्यांना ते फिअर ऑफ सेन्स होतं. इट कुड बी फिअर, इट कुड बी रिलक्टन्स कम्प्लिटली. म्हणजे जर मला भीती असेल कुत्र्यांची आणि समोर कुत्रा पाहिला तर माझ्या फक्त बॉडी लँग्वेजनी नाही तर मी जी एनर्जी एमिट केली आहे त्याच्यामध्ये त्या कुत्र्याला कळलंय की ह्याला भीती वाटते. त्यात आपण जसं रिॲक्ट होतो त्या पद्धतीने तो कुत्रा रिॲक्ट होतो. फॉर इन्स्टन्स, I see a dog, I'm scared and I'm like, I start screaming. The dog is like, अरे बाबा मी काय केलंय म्हणजे तुझं, काय झालं तुला अचानक, आणि तो पण उड्या मारायला लागतो. सो टिपिकली आपण जेव्हा इवन आता हे वाईल्ड लाईफ सफारीज वगैरे जे असतात, पीपल गो आउट फॉर आउटिंग्स आणि दे वॉन्ट टू टेक देअर एंटायर फॅमिली थ्रू दॅट जीप मधनं जातात, ओपन जीप्स असतात, तो बघ टायगर, तो मग हत्ती, हे जे चालू असतं, सतत इन्स्ट्रक्शन दिले जातात की तुम्ही काही करू नका, प्लीज फोटो नका काढू, प्लीज. अॅनिमलला जर तुम्ही डिस्टर्ब केलं ते ऑब्व्हियसली दे विल रिॲक्ट इन अ सर्टन वे. करेक्ट. नॉइजेसला रिॲक्ट करतात, बॉडी लँग्वेजला रिॲक्ट करतात, एनर्जीजला रिॲक्ट करतात. ओके. किंवा कोणाच्या तरी घरी जर कुत्रा मांजर असेल तर नाही नको बाबा बांधून ठेवा त्याला, पण बांधून ठेवल्यानंतर तो बिचारा ऍजिटेट होईल ना की का मला बांधून ठेवलं, माझ्याच घरात मला बांधून ठेवलंय. तर इट्स अ लिटल ऑड फॉर द डॉग की आतापर्यंत नव्हतं केलं, हा माणूस आल्यानंतर बांधलंय. सो ही विल रिॲक्ट इन दॅट वे. आणि द रिॲक्शन कॅन बी, इट कुड बी पॉझिटिव्ह ऑर नेगेटिव्ह. म्हणजे इट्स नॉट दॅट की सगळेच जाऊन अटॅक करतात. इट डिपेंड्स ऑन त्या कुत्र्याचा पण स्वभाव आणि त्या घरात काय कुठल्या पद्धतीची एनर्जी चालू आहे. सो मेन थिंग इज just live and let live. Right. So basically for all the viewers, whoever is seeing this video, if you're going at somebody's house and if you're not a pet lover or if you're a neutral person, just be.
let the pet come. Probably it will smell you, or and just go away. Correct. But yeah, just be calm, and I think things should go smooth for you. So this vlog is to create that awareness for you, right, Soha? करेक्ट. I mean, yeah. करेक्ट. आणि सेकंडली दुसरा असा विचार न करता दॅट इट इज अ डॉग आणि कुत्रे चावतात. इन्स्टेड ऑफ दॅट इफ यू सी इट ऑब्जेक्टिव्हली दॅट he also has a telepathic muscle, I also have a telepathic muscle, and if I just say that, listen dude, I'm a little scared of you, जेवढ्याच तेवढं ठेवूया, the dog will not do anything. Oh, Why will he react if you are being kind to him and you are treating him with respect? Why will that dog attack you or try to jump on you? So they will catch on that energy, and you don't have to speak those words. Right. You feel them. yeah. आता माझा पुढचा प्रश्न असा आहे की वाय डू डॉग्स बाईट? म्हणजे आता स्ट्रे डॉग और पेट डॉग म्हणजे असे खूप इन्सिडेन्सेस इवन आय हॅव हर्ड, like how to avoid them from growling at you when you're just walking by, or if a kid is walking by. मुलांचं लक्ष नसतं, मुलं जस्ट चालतायत, म्हणजे 5 वर्षाची 6 वर्षाची मुलं, त्यांना कुत्रे चावलेले आहेत, लाईक पेट ॲनिमल्स चावलेले आहेत आणि त्यांच्या मागे कुत्री पळालेली आहेत चावायला. If something like this happens, because it's traumatizing for the parents, right? So what is the solution and how to tackle this? So this is a little difficult to judge की तो कुत्रा जो म्हणजे फॉर इन्स्टन्स रस्त्यावरचा कुत्रा असेल तर देर कुड बी दॅट इट्स अ ट्रॉमेटाइज्ड डॉग. Okay. इट्स बीन बीटन, इट्स बीन शूड अवे, लाथ मारली जाते. सो त्याच्यामध्ये ऑलरेडी भीती खूप आहे आणि त्याचा एक नेचर फॉर्म झालंय अबाउट ह्युमन्स, कारण दे आर एक्सपोज टू सच व्हायलन्स. लाथ मारली, गाडी उडवली, सगळं इतकं सो मच ऑफ व्हायलन्स दे आर एक्सपिरियन्सिंग ऑन अ डेली बेसिस. सर्व्हायव्हलचाच त्यांचा प्रॉब्लेम होत असतो. करेक्ट. आणि त्यात मग कोणीतरी शेपटीच खेचली. बरं, मुलं पण काही खूप चांगल्या पद्धतीने कदाचित काहीच हँडल करणार, बिकॉज दे आर यंग, दे स्मॉल, दे वॉन्ट टू एक्सपिरियन्स, दे वॉन्ट टू प्ले. आणि इफ द किड डझंट शो फिअर, अगेन जसं मी म्हंटल, फिअर खूप पटकन कॅच ऑन करतात. ह्युमन मधलं जर फिअर असेल, मुलामध्ये भीतीच असेल, असं हा थरथरत जर जाणार असेल, तर इट्स बेटर टू अवॉइड. सो इनफॅक्ट पेरेंट्स शुड ऍडवाइज द किड्स की तुम्ही कॉन्फिडेंटली हात लावा. हात लावायचं तर कॉन्फिडेंटली लावा किंवा पेट करा कॉन्फिडेंटली, घाबरत, कारण ती पेरेंटची भीती मुलांमध्ये गेलेली असते. राईट. So my advice to whoever comes to my house is always ki I tell the kid that he is as old as you, so befriend him first. Because he's a dog, त्याची शेपटी खेचणं is not the right thing Correct. to do, because it's not a toy. it's Yeah. it's a living being. या ऍब्सोल्युटली. आता हे म्हणजे तू म्हणालीस की इफ समोरून जर कोणी किड करत असेल किंवा काही करत असेल, किंवा स्ट्रे डॉगचं मी अंडरस्टँड, पण म्हणजे चांगल्या घरचे लोकांचे पण जे पेट्स असतात, सो सपोज ॲज अ सेड, इफ द किड इज वॉकिंग, त्याचं लक्ष पण नाही की देर इज अ पेट ऑर अ डॉग, द डॉग स्टार्ट्स ग्राउलिंग और इट जस्ट रन्स अँड बाईट्स द किड, म्हणजे असे इन्सिडेन्सेस मी ऐकले. सो ह्याच्या मागे काय कारण असू शकतं की बिकॉज किड्सचा एवढे निगेटिव्ह विचार पण नसतात, तर असं ह्याच्यावरती काय आहे का, म्हणजे एक काय म्हणतात स्टडी? हो. सो देर आर व्हेरियस रिझन्स, म्हणजे देर हॅव बीन केसेस ऑल्सो जिथे अॅनिमल्स, म्हणजे कुत्रे स्पेसिफिकली खूप अग्रेसिव्ह झालेत. आता या पॅन्डेमिक मध्ये खूप केसेस आलेत माझ्याकडे, ज्याच्यामध्ये डॉग्स, म्हणजे 2-3 जर कुत्रे असतील तर ते फायटिंग विथ इच अदर, म्हणजे रक्त काढतील इतके भांडलेत कुत्रे. अचानक वन डॉग हॅज ऑल्सो अटॅक्ड देअर मेन पेट पेरेंट्स फेस ऑलमोस्ट, या लेवल पर्यंत गेलेत काही लोक, म्हणजे काही केसेस. सो अगेन इट इज अ केस टू केस थिंग. काही केसेस मध्ये असं पण आफ्टर टॉकिंग टू दी अॅनिमल हे जाणवलं की द ह्युमन इज गोइंग थ्रू अ टेरिबल टाइम. फायनान्शियल जॉब गेलाय, कळत नाहीये काय करायचं, खूप रडारड, भांडणं होत आहेत घरी, आणि त्या प्रेशर खाली त्या कुत्र्याने ते सगळं स्ट्रेस तो घेतलाय, ज्याच्यामुळे it's almost emitting out or almost replicating the human emotions.
Okay. Okay. कारण ऑल दे वॉन्ट टू डू, दे आर ऑल द टाइम ऑब्सॉर्बिंग आर एनर्जीज. आणि आपण जर थोडे डल वाटलो, लो वाटलो, तर ते त्या पद्धतीने जर रिॲक्ट होत असतील, तर इमॅजिन इफ इट्स सच अ बिग स्ट्रेस, किंवा घरात जर नवरा बायको मधली भांडणं आहेत आणि ते मूल अफेक्ट होत आहे, Hmm. भांडणं ऐकून ऑन अ डेली बेसिस, द डॉग विल स्टार्ट प्रोटेक्टिंग द किड मोर देन द पेरेंट्स. Yes. अँड समटाइम्स असं पण एका ह्याच्यामध्ये झालंय की दॅट डॉग हॅज अटॅक्ड द फादर, Right. कारण प्रोटेक्टर म्हणून. सो दे वॉन्ट टू टेक सर्टन रोल्स ॲट दॅट पर्टिक्युलर टाइम. Hmm. सो वेन व्हॉट यू आर आस्किंग इज की बाहेर जर एक कुत्रा बांधून ठेवलाय आणि एक मूल इफ ही इज जस्ट क्रॉसिंग बाय Another आणि द kid. डॉग स्टार्ट ग्राउलिंग, Yeah. सोल्युशन इज कोर प्रॉब्लेम काय आहे तो टॅकल करून सॉर्ट आउट करायचा प्रयत्न करूया. जर तुमचा कुत्रा अग्रेसिव्ह आहे, तर तो Yes. का अग्रेसिव्ह झाला, Yes. आणि ते इट्स नॉट ऑलवेज समथिंग टू डू, इट्स नॉट ऑलवेज को रिलेटेड टू द ह्युमन. कधी कधी त्याचं ट्रॉमॅटिक पास्ट असेल त्या पेटचं, ज्याच्यामुळे तो त्या पद्धतीने रिॲक्ट करतो. सो आय हॅव आय हॅव अडॉप्टेड अन अबॅन्डन्ड बीगल, जो एका खूप चांगल्या फॅमिलीमध्ये होता 1 वर्ष. Okay. वर्षभर तो त्या फॅमिली बरोबर राहिला. दॅट फॅमिली वॉज द वर्ल्ड टू हिम, कारण तिथे 5 वर्षाचा मुलगा होता आणि ही वॉज एक्स्ट्रीमली अटॅच टू दॅट किड. आणि द पेरेंट्स गॉट प्रेग्नेंट अगेन, आणि दे डिसाइडेड की आता सेकंड मूल आहे, सो कुत्रं देऊन टाकूया. सो आता दिस इज ऑल्सो अ डिफरंट व्ह्यू. म्हणजे वन इज की कुत्र्यांना मारहाण करून त्यांच्यावर एक ट्रॉमा असतो, पण काही पेट्सवर ट्रॉमा हा पण असतो की माझी काय चूक, म्हणजे मी दे वॉज सो गुड, त्यांनी देऊन टाकलं ओव्हरनाईट. सो फॉर हिम टू बॉन्ड विथ मी इट टुक एन एंटायर इयर. तो पळून जायचा, दार उघडा असायचं त्या पळून जायचा, अंदाजच यायचा नाही की तो काय, बिकॉज इन सर्च ऑफ हिज फॅमिली. त्याला असं वाटायचं की नाही, चुकून आहे का मी इथे, ही बाई बरी आहे पण माझी फॅमिली ती आहे ना, मी शोधतो मग त्यांना काहीतरी प्रॉब्लेम आहे का, मी नकोय का त्यांना. सो दे ऑल्सो गो थ्रू सिमिलर इमोशन्स. इफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग अ फॅमिली मेंबर इन द हाऊस, फर्स्ट अंडरस्टँड की काय काय प्रोज अँड कॉन्स खरंच बघून अडॉप्ट करा प्राणी. कारण त्याच्यानंतर तुम्हाला जेव्हा ओव्हरनाईट देऊन टाकायचा असतो तो प्राणी, त्याचं आयुष्य कसं जातं हे थोडंसं, म्हणजे इट बिकम्स अ लिटल स्ट्रेसफुल फॉर दॅट पेट अँड ऑल्सो फॉर द फॅमिली हू इज गोइंग टू अडॉप्ट हिम Yeah. लेटर. True. True. Soha, my next question would be, what you are also a batch flower therapist. Like there are certain remedies. So this was a new concept for me also. Like you use these things to also calm down the pets, apart from being a pet whisperer, which goes very hand in hand and which is very a good solution. So first of all, what is batch therapy? How would you like give a clarity on this? डॉक्टर एडवर्ड बॅच त्यावेळी ही फाउंड आउट 38 फ्लावर्स, ज्यांच्या इसेन्स मधनं त्यांनी रेमेडीज बनवले टू हील इमोशन्स. सो व्हॉट his funda was that any illness, the root cause for any illness is an emotional problem. सो खूप वेळा अनेकदा असं होतं की काही लोकांना 1 वर्षभर मी आजारीच होते, आधी गुडघ्याचा त्रास झाला, मग डोकं दुखायला लागलं, मग हेअरफॉल झाला, मग मला काहीतरी निमोनियाच झाला, आणि मग काहीतरी मी पडलेच, आणि मग पायच फ्रॅक्चर झाला. हे जे एक, आणि मग माझ्या मागे काय आहे, म्हणजे का होतंय, मला इतकं सगळं का घडतंय माझ्या बरोबर. दिस इज समथिंग टू डू विथ द इमोशन इन दॅट ह्युमन. Okay. सो हे अॅनिमल्स बरोबर व्हेरी वेल जातच, पण इट इज ऑल्सो युज्ड फॉर ह्युमन्स. Okay. बॅचलर थेरपी. सो देर आर दीज रेमेडीज जिथे 38 फ्लावर्स आहेत, त्यांचे स्पेसिफिकली त्या फ्लावर्स कुठल्या कुठल्या इमोशन्सना किंवा कुठल्या पर्सनॅलिटी टाईपला मॅच होतं हे बघून आम्ही रेमेडीज आणि
सोल्युशन्स देतो. कधी कधी असं पण होतं, कारण मोस्टली जसं मी म्हटलं ते ह्युमन इश्यूज असतात मोस्टली. मी त्या ह्युमन्सना पण सजेस्ट करते की त्याच अ बॅच रेमेडी ऑन दिस फॉर द प्रॉब्लेम विच यू आर गोइंग थ्रू. आणि देर आर नो साईड इफेक्ट्स ऑन दिस. काहीच हे नसतं. इट्स जस्ट समथिंग विच क्युअर्स दॅट पर्टिक्युलर फिअर, सेल्फ डाऊट, सेल्फ लोदिंग, सेल्फ काय म्हणतात, डिसिजन मेकिंग मध्ये प्रॉब्लेम्स असणार काहीतरी, कॉन्फिडन्स गेलेलं Oh, wow. काही एक इमोशन असेल. So there are various ways of tackling this, and there are remedies on this. So I kind of advise on those remedies. मी अजून माझं फुल फ्लेजेड रेमेडीज बनवण्याचं हे नाही सुरू केलंय, Right. बिकॉज इट्स टू मच ऑफ अ, कारण आय फील की कम्युनिकेशन इज अ बेटर रेमेडी. अटलिस्ट लेट्स ट्राय आउट दॅट फर्स्ट, की आधी इंटरॅक्ट करा एकमेकांबरोबर, त्या कुत्र्याबरोबर ट्राय टू फॉर्म अ बॉन्ड. Hmm. त्याच्यानंतर खरंच खूप ग्रेव्ह प्रॉब्लेम असेल तर देन विल गेट इन टू बॅच. Okay. Right. सो अशा पद्धतीने ते टॅकल होतं. खूप छान आहे हे, म्हणजे कॉन्सेप्ट, अँड यू आर डुईंग दिस टुगेदर हँड इन हँड. हे खूप छान आहे. लाईक ऑल दी बेस्ट टू यू, आय वुड से. थँक यू सो मच. Okay. Do you also help the pet parent to find their lost pets? आणि also, do you also help them to communicate with the pets who are passed away, who have already passed away, आणि there is not a closure किंवा काहीतरी काही मिसिंग वाटत असेल, तर या दोन गोष्टी डू यू ऑल्सो हेल्प इन दिस? Yes. So basically, as I said, ki this is a mind-to-mind connect, telepathic communication. So it also works. I don't have to physically meet the pet for this. मांजर, कुत्रा जर हरवला असेल तर there are ways to communicate with that animal. Most of the times the animal has walked out on his own. त्याचं म्हणणं आहे की नाही बास, आता मला जरा एक्सप्लोर करू दे बाहेरचं जग. And he's walked out in that way. And most of the times the animals also give a little indication that tell my parent not to worry, I'll be back. My human is too stressed about certain things. Tell him to calm down, I will be back. आणि any pet or anyone who's lost, त्याच्यानंतर the family goes through a lot of stress. Yeah. जेव्हा फोन येतात तेव्हा मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल आर क्राईंग दॅट माय कॅट इज लॉस्ट, माय डॉग इज लॉस्ट, अँड प्लीज डू समथिंग, प्लीज प्लीज प्लीज. सो द स्टेट ऑफ माइंड इज व्हेरी व्हेरी वल्नरेबल. सो इन दिस स्टेट ऑफ माइंड, समटाइम्स वेन द एनिमल इज रिप्लाइंग की मी माझं जातोय बाहेर तर कारण मला जरा एक्सप्लोर करायचंय, इट्स अ लिटल ट्रिकी टू टेल द पेरेंट दॅट. कारण त्यांना तसं असतं नाही, पण त्याला परत आण, ही हॅज टू कम बॅक. आणि समटाइम्स द एनिमल ऑल्सो ऍडवाइसेस की तू काम डाऊन कर, आय एम टीचिंग यू हाऊ टू मूव्ह ऑन. Okay. There are indications which the pet sometimes gives. Ki tell him I'm teaching him patience right now. So wait till tomorrow morning. आणि लिटरली टुमॉरो मॉर्निंग ती मांजर घरात येते. इतकं क्लिअर सिग्नल्स देतात ते. हरवली असेल तर सांगते की ती हरवली आहे. आणि मग ती जागा पण कधी कधी सांगते, म्हणजे नॉट स्टोअरचं नाव वगैरे नाही सांगत, पण एक बेसिक एरिया कशी आहे, कुठे आहे ती, तिथे किती गाड्या पार्क आहेत, काय आहे, एक व्हिज्युअल सेन्स एक मिळतो, ज्याच्यामध्ये आपण त्या फॅमिलीला सांगू शकतो की इथे अशी अशी काही जागा आहे का, there's a narrow street, तिकडे काहीतरी एक हेडलाईट तुटलेली गाडी आहे, तिथे त्याच्या खाली बसली आहे ती, ट्राय टू फिगर आउट काय आहे. आणि अनेकदा मोस्ट ऑफ द टाइम्स एनिमल्स ऑल्सो ट्रिक द कम्युनिकेटर्स. ते कधी कधी एक असं चित्र दाखवतात की एकदा त्यांनी सांगितलंय की मी माझ्या वेळेत परत येईन, सांग त्यांना, तरी इफ द पेरेंट्स सेज नाही स्टील यू फाइंड आउट. सो दे स्टार्ट गिव्हिंग मुद्दाम चुकीचे व्हिज्युअल्स. चुकीचे म्हणजे तिकडे जिथे आहेत तेच, पण जसं डिटेक्टिव्हला एक शोध घ्यावा लागतो त्या पद्धतीने ते करतात. की हाँ अभी वो कोणाला विचारलं की हाँ अभी 2 मिनट पहले एक बिल्ली थी इधर, वो चली गई.
Lost pets, yes, lost cases are also handled by communicators. Deceased pets also are handled. For instance, I lost my two dogs a few years back. I am still communicating with them. I got goosebumps. So it is soul to soul connect. So असं काहीच नसतं की फिजिकल फॉर्म त्यांना तो फरक नाही पडत. अं, की फिजिकल फॉर्म मधनं दे मूव्ह ऑन इन टू अनदर फॉर्म. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स असं होतं, मेनी पीपल हॅव आस्क्ड की आय फील अ व्हेरी स्ट्रॉंग कनेक्ट विथ दिस पर्टिक्युलर डॉग हुज जस्ट एंटर्ड माय लाईफ. कॅन ही बी द सेम वन हू आय हॅड लॉस्ट सम 10 years back? मग जर in case that dog is that particular soul, he will reply as yes. So kadi kadi animals take a form to come back into their life, to guide them. कुठल्याही animalचा काहीतरी purpose असतो, to be in that human's life. It could be as a protector, it could be just as a companion, could be just to calm down the energies in the house. It could be to unite some people in the house. There was one case जिथे घरात बोलणंच व्हायचं नाही नवरा बायको मध्ये, and एक डॉग केम इन टू देअर लाईफ आणि अचानक दे स्टार्टेड इंटरॅक्टिंग विथ इच अदर. सो अशा गोष्टी करत असतात आणि त्यांना खूप माहित असतं. Oh, I mean, it's so interesting. It's so lovely to know. And ते खूप असे निष्पाप असतात, आय थिंक, ऑल हार्ट्स असं. ऑल हार्ट, आणि म्हणूनच व्हेरी ओपनली ते इमोशन्स बाहेर येतात. आणि एनिथिंग नाव एल्स दॅट आय मस्ट हॅव मिस्ड आस्किंग, आणि एनी कॉमन कन्सर्न्स जे तुझ्यापर्यंत येतात अँड यू वुड लाईक टू अड्रेस, एनिथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस? आय जस्ट फील की आपण खूप जजमेंटल नको व्हायला वेन इट कम्स टू अॅनिमल्स. वेन वी हॅव पेट्स इन द हाऊस, आपण खूप सतत की नाही तो नीट हे नाही करत आहे, ते नाही करत आहे. दॅट कुड बी अ रिझन की तुमच्यामध्ये काहीतरी असेल विच इज ट्राईंग टू टेल यू ऑल. सो एक थोडासा तो ओपन माइंडेडनेस जर ठेवला आपण, तर अचानक खूप गोष्टी सॉर्ट आउट होतील. म्हणजे इनफॅक्ट पेट विस्पररची गरज पण नाही पडणार, बिकॉज यू ऑल आर पेट विस्परर. सो तो एक ओपन माइंडेड अप्रोच जर ठेवला, इवन वाईल अडॉप्टिंग. मी खूप वेळा many people, I also am into adoptions of pets, आणि I advise new pet parents also की काय करायला हवं, काय कसं करायला हवं. माय advice is that नाही, माझ्या मुलाला ते हवंय म्हणून ते घेतलंय कुठलं तरी एक, ते गोल्डन रिट्रीव्हर हवाय त्याला, सो तो मी विकत घेतो. समवेअर आय फील आपण ना खूप ब्रीड्स आणि ह्याच्यामध्ये आपण करतोय ते क्लासिफाय. त्या कुत्र्याला फक्त प्रेम हवंय. सो ते गोल्डन रिट्रीव्हर असो किंवा लॅब्राडॉर असो किंवा साधं एक मिक्स्ड ब्रीड असो, या मागच्या बॅकग्राऊंड मध्ये हे सगळे जे आहेत ते माझे पेट्स आहेत. बाय द वे, दिस वन इज मस्ती. शी लिव्ड फॉर अबाउट 18 years अँड पास्ड अवे. ह्या बाजूला आहे तो स्काय, तो अबॅन्डन्ड बीगल ज्याच्याबद्दल मी सांगत होते. मग ही कोको जी आता येऊन गेली फ्रेममध्ये. हा जो आहे तो कोळसा, काळ्या रंगाचा, आणि एक डॅशंड पण आहे. सो these are my pets. सो येस, सो माझा ऍडवाइस असं आहे की इफ यू वॉन्ट टू अडॉप्ट, प्लीज गो अहेड अँड अडॉप्ट, बिकॉज ऑल अॅनिमल्स वॉन्ट इज लव्ह. पण त्याच्यात खूप एक्सपेक्टेशन्स नका ठेवू. की अरे मला तर वाटलं, मी तर वाचलं होतं टीथिंग प्रॉब्लेम 3 महिन्यात संपतो, पण तो अजून फर्निचरवर च्यू करतोय. हो, पण म्हणजे तुम्ही पण लहानपणी तुम्हाला दात येतच होते ना. जे आहे ग्रोथ प्रोसेस ती तशीच होणार आहे. एक्सपेक्टेशन्स खूप नको ठेवायला की ते कुत्रं आहे म्हणून ते तसंच वागायला हवं, किंवा ती मांजर आहे आणि तिला बाहेर जाऊन यायचंय, पण मग घरात आल्यानंतर ती ह्याच्यावर बेडवर नको बसायला. सो शिस्त लावणं इज वन थिंग, पण डोंट बी क्रुएल इन अ वे की त्यांचं तुम्ही जगणं असे हे करताय, रिस्ट्रिक्ट करून टाकताय. आणि किड्स वॉन्टिंग पेट्स, रिअली गिव्ह इट अ थॉट बिफोर
इवन द चाइल्ड इज सेइंग गेट अ पेट, तुमच्यामध्ये फिअर आहे तर नका आणू. Yes. कारण ते खूप विचित्र पद्धतीने, इफ द किड इज रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही वोंट बी एबल टू हँडल. 10 वर्षाचं मूल इज नॉट गोइंग टू हँडल अॅनिमल इश्यूज ॲट दॅट पॉइंट. वेटकडे नेणं आणि हे सगळं तुम्हाला करावं लागणार. Correct. सो बी व्हेरी व्हेरी क्लिअर की तुम्हाला खरंच हवंय की नाही, आणि मगच त्याच्यात उडी मारा. अनेकदा फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट्स हॅव कॉल्ड अप अँड सेड की अमेझिंग एक्सपिरियन्स. सो असं नाहीये, मी कोणाला असं घाबरवत नाहीये की भीती असेल थोडी तर नका अडॉप्ट करू. Right. माझं असं म्हणणं आहे की अडॉप्ट करा, पण एक्सपिरियन्स विथ दॅट पर्टिक्युलर अॅनिमल द वे ॲज इफ ही इज अ पार्ट ऑफ युअर फॅमिली, Right. नॉट जस्ट वन कुत्रा आणून ठेवलंय मुलाला एंटरटेन करायला. सो आय नो आय माइट साऊंड अ लिटल हार्श, पण अशा पद्धतीचे खूप वेळा प्रश्न येतात. तर मुलाला एंटरटेन करायचं असेल तर त्याला प्लीज पुस्तकांची सवय लावा, वाचनाची सवय लावा. कुत्रा टॉय म्हणून आणणं, आय डोंट थिंक इट्स अ गुड आयडिया. तुम्हाला एक छान फॅमिली मेंबर हवा असेल तर प्लीज गो अहेड, अडॉप्ट अ कॅट ऑर अ डॉग. मला अगदी पटतंय आणि अजिबात हार्श नाही असतो या टॉपिक वरती, कारण की आपण हे सगळे प्रॉब्लेम्स बघितलेत आणि त्यांना पण त्रास, तुम्हाला पण त्रास असं खूप होतं. आणि तुम्हाला जर झेपत नसेल, इफ यू आर रिअली बिझी इन युअर वर्क, please give it a thought. As Soha said, just because your kid wants it, you can take them to pet care. जो pet care homes असतात, Yes, you can correct. take them there. Let them play with those pets. Let them give the love that they want to in the pet care. म्हणजे कसं त्यांची पण हाऊस भागते आणि तुमचं पण, म्हणजे तुम्हाला त्रास होत नाही, बिकॉज त्यांची चूक नाहीये. वर्क ऑन दॅट ऑन युअर लेवल. आणि सोहा हॅज गिवन आय थिंक अमेझिंग टिप्स अँड हाऊ टू अंडरस्टँड देम. हे खूप मोठा अवेअरनेस क्रिएट केलेला आहे. So I think, Soha, we are at the end of our vlog, and thank you for this amazing session. A lot of takeaways, lot of people to ponder over themselves, and make this place a better place to live for the nature. So thank you once again, Soha, for doing this for me, and I hope you also enjoyed the session as much as I did. Thank you, Neha. It was a pleasure actually connecting with you, and also this session was, I really enjoyed talking about animals and nature. And I sometimes I get a little harsh, as I told you, but I feel that people should be much more open about the emotions which pets are emitting. Right. So I feel that it's just about giving more and more love. Yes. And accepting की आहोत आपण सगळे एकत्र. We should all coexist. Absolutely, absolutely. Thank you, and I hope everybody loved this session, this content. This is an eye opener, and please, guys, subscribe to my channel. I am trying to collaborate with the experts from the industry. I'm trying to bring out the best as I can to create awareness. So as a thank you gesture also, I'm going to sketch Soha, her beautiful face. I hope I do justice to it, and I'm going to mention in the description Soha's details, like So Pettified, as you can see on her screen. Apart from that, I'm going to share the link. Please follow her. Please understand what she has to say, and thank you so much, and subscribe. Thank you so much, Neha.